तेरे वचनों में सीखी आराधना करी प्रभु आराधना में मदद की हम वचनों का प्रकाश करो तीसरे प्रकाश करो खुदावंद थोड़े दूर तेज जगह तेरे रखवाली कर खुदावंद और सारी सारे बुद्धि को खोल दो खुदावंद और जो लाइव सुनते हो उनकी थोड़ी कृपा हो रहम करना यीशु मसीह नाम में आमीन हालेलुया हालेलुया। सारे माशिक करो तो सी प्रभु दे वचन के विचों महायाजक हारून के विषय में सीख रहे हैं और जो ਅਸੀਂ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਆ ਔਰ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਰੰਗ ਆ ਪੱਥਰ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਢਾਈ ਆ ਨਕਾਸ਼ੀ ਆ ਔਰ जो कुछ भी हारून के आप देख रहे हैं सामने तस्वीर दे विच ये सारिया चीज़ों के लिए भेत आ जब आप मिलाप के तंबू में सिखते आ रहे थे कि मिलाप के तंबू के वेड़े भी भेत आ कनात भी भेत आ बाहरले वड्डे गेट में भी भेत आ और हौदी में भी भेत आ जगवेदी में भी भेत आ फिर अंदरले महा जो पवित्र स्थान आ वो मेन दरवाजे भी भेत आ फिर वो पवित्र स्थान के पिया क्षमादान है वो भेज दिया और फिर जगवेदी आ वो भेज दिया फिर दी रोटी आ वो भी भेज दिया हालेलुया। फिर अगे आप सीखते हैं कि जो अति पवित्र स्थान का पड़दा है वो भेज दिया अति पवित्र स्थान तो अगे संदूक पिया वो भी भेज छुपया पिया सो सारिया जिन्नियां भी चीज़ां आप देखिया है सारिया चीज़ों आप अपने इस चीज़ों की खोजिया लभ्या पर सानू पता लगा कि साडे आत्मिक जीवन में किहड़ी चीज़ की कमी है जिन्हें असीं की करना है ठीक करना है हालेलुया हालेलुया। सो हारून दे जो ड्यूटी आ और हारून दे जो वस्त्र आ वो हारून दे सारी जिम्मेदारी नूं दिखाउंदे हालेलुया हालेलुया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ देख के आ रहे हैं कि ਜਿਹੜੇ पत्थर आ ਉਹਦੇ सीने ते लगे हुए आ सीने बंद के पत्थर लगे जोड़े आ 12 पत्थर आ 12 गोत्रा दिखाते हैं और उन्होंने सुभाव में दिखाते हैं क्या और पत्थर के रंग भी कोई गल करते हैं और पत्थर अपने आप जी कोई गल करते हैं हालेलुया हालेलुया। सो आप अज देखांगे ये पहला एक चार्ट बनाया सीगा वो असी जिदा लिया सी लिया के बच्चों सीरियल वाइज किया फिर लिया दी गोली फिर राखल दी गोली फिर राखल के पुत्रां इस प्रकार सीरियल वाइज किया गया पर हुण जदों आपां देखते हैं कि इधर हारून महायाजक के जिहड़े सीना बंद आ उहदे जिहड़े पत्थर लगे हुए आ वो सीरियल वाइज जिद्दां जिद्दां पैदाइश हुई आ बच्चों की वो उस प्रकार के नाल उहनूं सीरियल वाइज किया गया है तो वो आप सीरीयल इस प्रकार के नाल देख रहे हैं। पहला आप देख रहे थे लिया के जो 6 बच्चे से वो रूबेन शिमोन लेवी यहूदा इसाकार जबलून हालेलुया हालेलुया। और उस तो बाद लिया की गोली के जोड़े से बिलहा की वो दान नफताली फिर जी राखल की गोली सी जिल्फा वो गाद और अशेर फिर राखेल के 2 बेटे से यूसुफ ते बिन्यामीन। सो ये असी इस प्रकार के नाल देख रहे थे पर हुण असी इहनूं सीरियल वाइज इस प्रकार चार्ट तैयार किया तुसीं उस हिसाब नाल इहनूं लिख लेना। अजे आपां एक ही देखिया सीगा जिहड़ा आपां नीलम के बारे देख रहे थे है ना। सो नीलम नहीं उहदी थां ते आपां जिहड़ा पंजवां आ गोत्र या पुत्र वो हैगा आ दान की है जी दान है लिख लो ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕੱਟ ਦਿਓ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਦਾਨ ਕੌਣ ਹੈ ਭਲਾ ਦਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਰੋਬੇਨ शिमोन लेवी यहूदा ये चारे किहदे आ लिया दे पुत्र है। सीरियल वाइज इन्हां दा जन्म होया और उस तो बाद अगे जिहड़ा जन्म होया सीगा वो सीगा राखेल दी वारी आ गई सी पर राखेल खुद तां जान नहीं सकी और उन्हें की देती थी अपनी गोली उन्हें दे देती सी याकूब नूं। हालेलुया। और उहदे च आपां कल भी विचार कर रहे सी कि चाहे गोली याकूब को जाओगी चाहे मालकन जाओगी
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ, ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਊਗੀ, ਫਲਦਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੂਗਾ ਉਹ ਹੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ? ਸੰਗ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਸੰਗ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਆ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਸੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਰੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਂਝ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਾਰਦਿਕ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਵੋ? ਫਲਦਾਰ ਹੋਵੋ। ਕੀ ਹੋਵੋ ਭਲਾ? ਫਲਦਾਰ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਕੀ ਰਵੇ? ਕਾਇਮ ਰਵੇ, ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੂਰਤ ਕੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ? ਬਣਦੀ ਰਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੂਰਤ ਬਣਨੀ ਆ, ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੀਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਰਾਖਲ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੱਥਰ, ਹਨਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਦਾਨ ਗੋਤਰ। ਲਿਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੱਥਰ ਆ ਉਹ ਨੀਲਮ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਨੀਲਮ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੂਛ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਛ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਪੰਜਵਾਂ ਪੱਥਰ ਨੀਲਮ ਨੀਲਮ ਹੈ। ਸਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਸਹੀ ਨੀਲਮ ਆ। ਨੀਲਮ, ਮੈਂ ਨੀਲਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਨੀਲਮ ਆ ਪੱਥਰ। ਔਰ ਇਹ ਗੋਤਰ ਕਿਹੜਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਾਕਾਰ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਗੋਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਦਾਨ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ? ਪੱਥਰ ਉਹੋ ਹੀ ਆ, ਨੀਲਮ ਆ, ਪਰ ਗੋਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ? ਆਪਾਂ ਗੋਤਰ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਲੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਨੀਲਮ ਆ ਔਰ ਹੈਗਾ ਆ ਦਾਨ ਗੋਤਰ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਰਹੇ ਨਾ। ਸਿੱਖਦੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ ਥੋੜਾ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਰੂਬੇਨ ਮਣੀਕੇ, ਹਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਣੀਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਲਾਲ ਅਕੀਕ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲਾਲ ਅਕੀਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਬੇਨ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪਦਮ ਰਾਗ, ਹਨਾ। ਹਾਂ, ਪਦਮ ਰਾਗ ਜਾਂ ਸੁਨੈਲਾ, ਹਨਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਸ਼ਿਮੋਨ। ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਆ ਲਾਲੜੀ, ਹਨਾ, ਜਬਰਜਦ, ਹਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਲੇਵੀ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਮਰਕਤ, ਨੀਲਮ, ਮਰਕਤ ਜਾਂ ਪੰਨਾ, ਹਨਾ। ਪੰਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਪੰਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੰਨਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਯਹੂਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਆ ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਚ, ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਚ ਨੀਲਮਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਦਾਨ ਗੋਤਰ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖ ਲਓ, ਦਾਨ ਗੋਤਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਨੀਲਮਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਉਤਪਤੀ 30 ਦੀ 6 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਤਪਤੀ 30 ਉਹਦੇ 6 ਦੀ 6 ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੋਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹੜੇ ਗੋਤਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਵਚਨ ਚੋਂ ਪ੍ਰੂਫ। ਹਾਂ। परमेश्वर ने मेरा न्याय किया। हाँ। नारे मेरी आवाज सुनी और मैंने एक पुत्र भी दिता। हाँ। इस कारण उसका नाम दान रखा। हाँ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਭਲਾ? ਦਾਨ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਸੁਣੀ ਆ, ਹਨਾ।
ਸੋ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆ ਇਹ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆ? ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦਊਂਗਾ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਨਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो अपना नाम किस प्रकार का लिखूगा कि वो दूसरा ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਸਕੂਗਾ ਨਹੀਂ। तो मेरे ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਸਾਉਂਦੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਆ ਜਾਓ। ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ? ਬੇਨਤੀ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਆ? ਨੀਲਾ। ਨੀਲਮਣੀ। ਹਾਂ ਨੀਲਮਣੀ। ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਨੀਲਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 21:19 ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 21 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 19 ਹੈ। ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੀ ਸਫੀਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਨਾਲ ਜੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਨੀਲ ਯਸ਼ਬ ਦੀ ਸੀ, ਹੂੰ। ਦੂਜੀ ਨੀਲਮ ਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਨੀਲਮ ਨੀਲਮ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਨੀਲਮ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਕਾਫੀ ਸਕੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਕੁਝ ਸਕੋਲਰਸ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 12 ਗੋਤਰ ਆ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਬਿਨਿਆਮੀਨ ਤੇ ਇਫਰਾਇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਆ, 2 ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਲ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਹਿਜਕੀਏਲ 28:13 ਪੜ੍ਹੀਏ। ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਸੁਰਤ। ਤੂੰ ਅਦਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸੈਂ। ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਵਡਮੁੱਲਾ ਪੱਥਰ ਤੇਰੇ ਢੱਕਣ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਅਕੀਰ, ਸੁਨੈਲਾ ਅਤੇ ਦੁਦੀਆ ਬਿਲੋਰ, ਹਾਂ। ਬੈਰੂਜ, ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਯਸ਼ਬ, ਨੀਲਮ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਭਲਾ? ਨੀਲਮ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹ ਦੱਸੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਿਜਕੀਏਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਲੂਸੀਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਲੂਸੀਫਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੂਸੀਫਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਭਲਾ? ਸੀਨੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਮਹਾਜਾਜਕ ਦੇ ਸੀਨੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੂਸੀਫਰ ਚਾਹੇ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਰੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੀ ਸੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝਦੇ ਨਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗਿਰ ਜਾਊਂਗਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਪੂਰੀ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਰਕਤ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ? ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਪਲੇ ਪੈਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ? ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਨਮੋਲ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਲਾ? ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਲੂਸੀਫਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਜਾਜਕ ਸਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੱਥਰ ਕਿਹਦੇ ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏ ਗਏ ਜੀ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੀਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੀਨਾਬੰਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ? ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੱਲੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਸੱਚਾਈ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਰੰਗਤ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਕਿਹਦੇ ਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਮਝੋ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਡੀਪ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਲਝ ਜਾਓਗੇ। ਚਲੋ ਆਇਓ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਕਿਆ 21 ਦੇ ਉਹਦੀ 19 ਆਏ। ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ਫੀਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨਾ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਨਾਲ ਜੜੀਆਂ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਯਸ਼ਬ ਦੀ ਸੀ, ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਨੀਲਮ ਦੀ, ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀ ਭਲਾ? ਨੀਲਮ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਧਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਟੋਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਲਾ? ਦੂਸਰੀ ਨੀਂਹ ਆ। ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਨੀਂਹ ਆ। ਖੁਦਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਰਾਤਾ। ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਗਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰੂਮ ਮਹਾਜਾਗਤ ਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਟੌਰ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਸੋ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਨਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੀਲਾ ਰੰਗ, ਹਨਾ। ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਨੀਲਾ। ਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਨੀਲਾ ਰੰਗ स्वर्ग कोमा पापा के लिखी जाओ, स्वर्ग पवित्र आत्मा ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਕਦਾ ਹੈ? स्वर्ग पवित्र आत्मा और ਔਰ अधिकार। ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹੈਵਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਸਮਾਨ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਸਮਾਨ दिखदा। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਕਲੀਅਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਦੇਖਦੇ ਭਲਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਵਰਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ। ਔਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਭਲਾ? ਅਧਿਕਾਰ। ਅਧਿਕਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ? ਸਵਰਗ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਮਰਥ ਨਾ ਪਾਇਓ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਓ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸੇ ਸਵਰਗ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਉਣਾ। ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਾ ਲਈਏ? ਅਧਿਕਾਰ ਪਾ ਲਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪਾਈਏ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪਾਈਏ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ। ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ। ਹੈਗੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਮੇਰਾ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਅੰਸ਼ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰੋਮ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ
ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ, ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਗ ਸੁੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹਿਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਭਲਾ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਸੰਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੰਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ, ਉੱਚਾ, ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਰਨਹਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭਲਾ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ। ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਕਿਹਦੀ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਰੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਔਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਚੁੱਕ ਲਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਗੁਣ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣ ਭਲਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੰਦਰਲੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਲਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਲਾਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਕੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਸੰਸਾਰ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਠਾ, ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ। ਇਹ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਕਿਹਦੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲ ਸਕੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵਚਨ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜੋ ਕੀ ਆ ਭਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਆ। ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਣਾ ਆ, ਤਲਵਾਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਲਵਾਰ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਲਵਾਰ ਹੀ ਬੰਦ ਨੂੰ, ਗੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਅੱਡ ਕਰੂਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਮੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਕੱਢੂਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗੀ ਭਲਾ, ਕੱਢ ਦਊਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇ, ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਆਪਣੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਪਿਤਾ ਦੀ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿਲ, ਪੂਰੀ ਜਾਨ, ਪੂਰੀ ਬੁੱਧ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਉਣੀ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅੜੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਵਰਗ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਬਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆ? ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੂਤ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ? ਮੇਰੇ ਲਈ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਦੂਤ, ਵੱਡੇ ਦੂਤ, ਹਨਾ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੂਤ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ? ਮੇਰੇ ਲਈ। ਮਿਕਾਇਲ ਤੱਕ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਬਰਾਇਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਆ? ਮੇਰੇ ਲਈ। ਜਿਬਰਾਇਲ ਆਊਗਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਿਕਾਇਲ ਆਊਗਾ ਲੜਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਡੈਨੀਅਲ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉੱਤਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਯੁੱਧ ਛਿੜਿਆ ਰਵੇ ਸਵਰਗ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬੈਠਾ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ 21 ਦਿਨ ਵੀ ਬੈਠ ਰਹੂੰਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਪਲਾਨ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 21 ਦਿਨ ਦਾ ਸੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ? 21 ਦਿਨ ਦਾ ਸੰਗ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ ਫਾਰਸ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਜਿਬਰਾਇਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਤੋਂ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ? ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਮਿਕਾਇਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ, ਪਾਦਰੀਆਂ ਗੁੱਸੇ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਪਾਦਰੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ। 1 ਦਿਨ, 2 ਦਿਨ, 3 ਦਿਨ, 10 ਦਿਨ, 20 ਦਿਨ, 21 ਦਿਨ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ? 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੇਰਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਜਿਬਰਾਇਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਬਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ, ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਆ? ਜਿਬਰਾਇਲ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਬਰਾਇਲ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਸਤੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਮੂਡ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਹਿਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ? ਯੁੱਧ ਛਿੜਿਆ ਪਿਆ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਬਰਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਲੂਸੀਫਰ? ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖੀ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ? ਭੁੱਖੀ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮੂਡ ਹੀ ਅਪਸੈਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਾਦਰੀ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋ ਜਵੇ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਆ, ਸੌਣਾ ਵੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਘਟਾ ਮਿੱਟੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਭਲਾ ਝੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਘਟਾ ਮਿੱਟੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਭਲਾ ਝੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਟਿਕੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਓਗੇ, ਨਾਲ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਘਟਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਘਟਾ ਝਾੜ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਲਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਲਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਭਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਯੋਧਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸਵਰਗ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸ਼ੈ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤਕਾਲੀਨ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਵਰਗ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਨੰਤ। ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੋਡੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਨਵੇਂ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, ਜਲਾਲੀ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, ਜੋਤੀ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਭਲਾ? ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਭਾਜੜ ਕੀਤੀ, ਨਿੰਦਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸਲੇ ਸੁਣੇ, ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਊਗੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਆ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦੂਤ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਦੂਤ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਦੂਤ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਦੇ ਦੂਤ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਰਾਜ। ਉੱਥੇ ਰਾਜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਫੌਜ ਦੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੀ, ਹਨਾ? ਫੌਜ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਫੌਜ ਚ ਭਜਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਅਬੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ, ਚੱਲ ਵੀ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਤਰੇਲ ਪਈ ਹੋਈ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਸਰਦੀਆਂ ਆ, ਉਤੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਭਲਾ? ਦੌੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਰਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂ? ਸਵਰਗ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਕਾਂਗਾ? ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਚੱਕਾਂਗਾ। ਪਹਾੜਾਂ ਮੀਨ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਚੱਕੂੰਗਾ। ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ? ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਊਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੱਲੇ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਤਾਵਲਾ ਪੰਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਅਗਲੇ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਵਿਸ਼ੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ, ਫਟਾਫਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿਤਾਬ, ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ। ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਊੜਾ 10-15 ਦਿਨ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਊੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਨ ਗੋਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਨੀਲਮ ਪੱਥਰ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਾਖੇਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਿਲਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੋਲੀ? ਬਿਲਹਾ ਗੋਲੀ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਹਾ ਗੋਲੀ ਆ, ਹਨਾ? ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ ਕਿਹਦਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆ? ਯਾਕੂਬ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੋਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਵਰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਲਾ? ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਔਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਵਰਗ ਦੀ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਸੈਂਕੜੇ ਐਤਾਂ ਆ। ਕੀ ਬਣਾ ਵਚਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈਏ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈਏ। ਸਵਰਗ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ, ਨਦੀ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਨੂੰ, ਤਖਤ ਨੂੰ, ਫਰਸ਼ ਨੂੰ, ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜਾਣ ਲਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਪੰਜਵਾਂ ਨਾਮ। ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਮ ਦੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ? ਨੀਲਮ।
ਔਰ ਨੀਲਮ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ? ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਸਵਰਗ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਔਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆ? ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਬਚਪਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ? ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ 2-2 4-4 5-5 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਬਚਪਨ ਗੁੱਸੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ। ਲੜਦੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਬੱਚੇ। ਗਿਲਾ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਬੱਚੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਜਾਂਦਾ? ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ। ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਲਾ? ਲੜਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਬਚਪਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਬਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਆ? ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੱਦ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੱਕ, ਮਰਦਾਊ ਪੁਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਖਾਤੇ ਚਾਰਦੇ ਆ 11 ਆਇਤੋਂ ਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਰੁਤਬੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੂਰਤ ਬਣਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੱਦ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਮਰਦਾਊ ਪੁਣਾ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਊ ਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰਾ ਮਰਦਾਊ ਪੁਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ? ਮਰਦਾਊ ਪੁਣੇ ਵੱਲ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਵਧਣਾ ਆ। ਇਹ ਮਰਦਾਊ ਪੁਣਾ ਮੇਰੇ ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਕਾਫੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਮੰਨਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਸ ਕੱਦ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ, ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਲੂਸੀਫਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਲੂਸੀਫਰ ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਦੂਜੀ ਨੀਂਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਨੀਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪੱਥਰ ਇਹ ਰਾਖੇਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਬਿਲਹਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪੱਥਰ ਆ? ਰਾਖੇਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਬਿਲਹਾ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਹਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾਨ ਦਾ, ਹਨਾ? ਜੋ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਸੌਰੀ ਆਪਣੇ ਰੂਬੇਲ ਰਾਖੇਲ ਦੀ ਸੀ। ਰਾਖੇਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਸੀ ਨਾ ਬਿਲਹਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦਾਨ। ਤੇ ਦਾਨ ਗੋਤਰ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ? ਨੀਲਮ। ਨਿਤਿਆ ਨੀਲਮ ਛੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਆ? ਸਵਰਗ ਨੂੰ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਔਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਲਾ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਧੀ ਹੋ तेरी तारीफ हो मेरे स्वामी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे राजा मेरे स्वामी, तेरी तारीफ धन्यवाद हो जो अपने वचन ਨੂੰ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ आमीन। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਭ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ को सनातन ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ।